ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर साबका और अकाली दल श्रोमणी अकाली दल के दिल की धड़कन मेरी बरात सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, जिहड़े के काबल और काबल ही मुख मंत्री जिहड़े सब नालों ज़्यादा 5 वारी बने हैगे, उन्हां दे सपुत्र साह सुखबीर सिंह बादल अज दास दे गरीब खाने आए हैगे। नाल ही मेरे वीर, क्योंकि थोड़ा बहुता साडा भी माझे च इन्हां दे गुआढ़ रकबा सी, बड़ा जिहा इन्हां दा तां बहुत वड्डा सी, सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठिया, जिहड़े कि माझे दे जरनैल हैं, रेवन्यू मिनिस्टर और अकाली दल ਦਾ ਜਿਹੜਾ देख रेख माझे च कर रहे हैं साहब बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, जिन्हों का परिवार तुहानू पता, जिन्हों ने ट्रिब्यून भी शुरू की, खालसा कॉलेज भी लाया शुरू किया और बड़ी सेवा की हैगी पंथ की। उन्होंने इस पुत्र हैं साहब बिक्रमजीत सिंह जी मजीठिया, नाल साहब परमिंदर सिंह जी ढींडसा, बड़े पुराने साढ़े संबंध हैं। सार सुखदेव सिंह जी ढींडसा मेरे बहनोई मानसाइया साहब, हर दुख सुख दे विच मेरे को आते रहे हैं, बड़े नेक काबल इंसान हैं और मेरे ख्याल 4 या 5 वारी जित चुके हैं आपदे हल्के चो। सरदार परमिंदर सिंह जी ढींडसा, इस तरह मैडम जोश और साढ़े लौंगोवाल साहब के बेटे सर नाविंदर सिंह जी लौंगोवाल और हो कोई हंसराज जी हंसा, साढ़े तो नानके इन्हों के पिंड आ, इकट्ठे ही असी सारे इतने घूमते रहे, नल पिंड इन्हों के सारे आए हुए हैं नानकिया तो इन्हों के। और साह नायब सिंह साड़ी और कुहाड़ साहब की बड़ी यारी रही, कुछ डिफरेंस तो तुहानू पता पासे हो जाती। मेरा भाणजा आ, इन्हों का नाना तो मेरा बाप बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और ये मराजवाड़ा सारा एक ही पंचायत होंगी सी कांखुर की। मेरी मराज साल नैब सिंह जी बड़े नेक शरीफ इंसान हैं, गल थोड़ी करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, वो भी अज आए। मैं अज प्रेस वालों पहलों भी संबोधन कर रहा सी जो बादल साहब आए हैं कि मैं आम तौर पर सारे सियासी बंदे जो पार्टी तकड़ी होवे उदों ज्वाइन करते हैं, जो कमज़ोर होवे तो वो छड्डदे। मेरा उल्ट होया कि जदों साडी सरकार कांग्रेस की ना सेंटर च सी 78 च ते ना ही इत्थे सूबे सी, साहब प्रकाश सिंह जी बादल चीफ मिनिस्टर सन, उत्ते मोरारजी देसाई सी। उस वेले 78 च ज्वाइन किया कांग्रेस नूं, जनरल सैकटरी पंजाब च रहा मैं। सारे ही मेरे नाल पवन बंसल, प्रताप बाजवा, चौधरी संतोख सिंह और सारे ही मेरे नाल सीगे। और उस तो बाद अज देख लो कितना समा हो गया पार्टी के नाल रहे हैं, मगर अज 77 सीटां कांग्रेस दियां हन, 3-3.5 साल पे आ, मगर अज भरिया मेला छड्ड के श्रोमणी अकाली दल दे विच आ गए हैं। ये सरकार सुखबीर सिंह की परसनैलिटी, इन्हां दा वे ऑफ वर्किंग, इन्हां दा मिलना, साहब बिक्रमजीत सिंह जी मजीठिया, इन्हां दा जिहड़ा वे ऑफ वर्किंग और परमिंदर सिंह जी ढींडसा जिहड़े परिवारक मैंबर हैं, हंसराज जी हंस जिहड़े कि अगे भी असी 3-4 महीने इकट्ठे फिरते रहे हैं, अपना घर महसूस किया श्रोमणी अकाली दल दे विच आके। मैं अज तो बाद मेरा परिवार श्रोमणी अकाली दल और श्रोमणी अकाली दल का परिवार मेरा। मोइयां वाले सारे तुसी अकाली दल दे भी इत्थे आए हो, तुहानू पता तकरीबन सारिਆਂ ਨਾਲ मेरा प्यार भी रहा हैगा और
ਜੋ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। 250-250 ਸੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਬਣਾਈ, ITI ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, 50 ਟੈਂਕੀਆਂ 150 ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 10 ਮਕਾਨ 20 40 50 ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਲੋਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ਾਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਲੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਇਆ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ 5 ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ MLA ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 5 ਵਾਰੀ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਮੇਨ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ MLA ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹੈਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਵੀ, ਆਪਣਾ KP ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀ, ਦਾਸ ਵੀ, ਸਮਰਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ 2004 'ਚ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ MLA ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਦਖਲ, ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਰੇਤਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾਇਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪੋਤਿਆ ਕਬਜ਼ੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੇਤਾ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਗਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਦਮਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ 1000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੈਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਊਪੁਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਕਾਕੜਾਂ ਤੋਂ 4 ਲਿਆਂਦੀਆਂ, 3 ਬੀਬੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਕੜਾ 3 ਲਟਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉੱਠੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਕੜਾ ਨਾੜੀ ਪਿੰਡ, ਤਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਭਰਾ 145 ਦਵਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ SSP ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੀ 'ਚ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣੀ ਤੇ ਕਈ ਦਾ ਬਗੈਰ ਵਾਰ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਊਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਵਾਈਪਡ ਆਊਟ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਸਤੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਾਇਆ। ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ? ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਲੋ ਫਰਜ਼ ਆ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੋਣੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਰਾਤ 4 ਵਜੇ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਰਾਤ ਆਇਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। 4 ਵਜੇ ਰਾਤ ਲੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਪਣੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀਰਾ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਜੀ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਕਦੇ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਨਾ ਲਿਆਏ ਹੁਣ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਾੜਾ ਪੁੱਤਾ ਮਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੁੜਮਿਆ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਧਰ, ਜਾਓ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਆ। ਮੈਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਭਾਣਜਾ ਮੇਰਿਆ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਲਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਲਏਗਾ ਗਾਂ, ਚਾਹੇ 75 ਨੂੰ ਲੜ, ਤੂੰ ਲੜ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਟਿਕਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕੁਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹ ਫੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਹ ਫੜਾ ਤੇ ਨਾ। ਸਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਐ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਜੱਟ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਮਝ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਫੰਡਿੰਗ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਾ ਆ ਹੋ ਗਏ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਗੁੰਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Yeah. I'll be going village to village. The full campaign is we are working here. Yeah. Oh yeah, we are going village to village. I have got 8 programs today. 8 programs today, every day. I think it is a diversion tactics during the elections, because ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ just want to do a diversion tactics ਤੇ this is just ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ the game, political game being played. ਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ GST ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਸੀ ਅਸੀਂ
ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਜ਼ ਅਸ਼ੋਰਡ ਅਸ ਐਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਟੂਵਰਡ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਆਊਟ। ਜੈਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ it got delayed because the finance minister has to take up this issue, but now with the you think and most probably you people of Punjab will hear a good news. ਸਰ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 23 ਤਰੀਕ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ Thank ਕਿਹਾ you. ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ